पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्धधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण। வாய்ஸ் ஒரு என்னோட வாய்ஸ் அப்படிதான் நினைக்கிறேன். என்னோட சார் ரெக்கார்டிங் தான் உங்க வாய்ஸ் போட்டுருக்காங்க. தான் சார் இது. ஆமா, என் வாய்ஸ் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ அதுதான் அவங்க போட்டிருக்காங்க. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண. ஸோ இனிவே தியான ஸ்லோகம் நான் சொன்ன மாதிரி ஆயிடுத்து. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ரொம்ப அழகா இருந்த இந்த கோயில் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அவங்க ஊருக்கு வந்து அவங்க கோயிலை பார்க்கணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். எப்ப நடக்குமோ பகவான் இன்னைக்கு என்ன கொஞ்சம் அழிச்சுட்டு போறாரோ போய் பார்ப்போம். ஸோ இன்னையோட ஸ்லோகங்கள்ல பார்க்கலாம். 14 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். அந்த 4ஆம் ஸ்லோகத்திலேருந்து அதோட ரிவிஷன் பண்ணிட்டு இன்னொரு ஸ்லோகங்கள் 15, 16, 17 3 எடுத்துக்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेशवोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः. நேற்றுக்கு 14 ஸ்லோகம் முடிச்சிட்டோம். இன்னைக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். 15வது ஸ்லோகம். कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नियतं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. கர்ம செயல்கள் பிரம்ம வேதத்தில் உத்பவம் எழுகிறது. வித்தி புரிந்து கொள். பிரம்ம பிரம்மன் வேதங்கள் அக்ஷர அழிவில்லாத
சமுத்பவம் அது எழுகிறது, தஸ்மாத் ஆதலால், சர்வகதம் எங்கும் வியாபித்துள்ள பிரம்மன், நித்தியம் எப்பொழுதும், யக்ஞே யாகம், பிரதிஷ்டிதம் நிலைப்பது நிலைத்திருப்பது. என்ன சொல்றேன்னா, அறிந்து கொள், கர்மங்கள் வேதத்தில் இருந்து எழுகிறது, வேதங்கள் அழிவில்லாத பிரம்மனில் இருந்து எழுகிறது. ஆதலால் யாகம் எப்பொழுதும் எங்கும் வியாபித்துள்ள பிரம்மனில் நிலைத்திருக்கிறது. கர்ம பிரம்மோத்பவம் வித்தி. कर्म रफा करते मब्र म में लगागा, रह में रखमो मो में लगागा, मोद्भ वं विद्धि ब्रह्माक्षर, विद्धि बी में लगागा, धिप धी में लगागा, रख रखमा र में लगागा, माक्षर मा में लगागा. सो अल्लाह में सेम सुनना. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, तस्मात् मिलेगा, मात् सर्व मा मिलेगा, सर्व रफार करते, गतं ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म मिलेगा करते, नियतं यज्ञे प्रतिष्ठितं, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं, नित्यं नियतं नियतं अपने सिलेंडर के तप्पा, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं, नित्यम नी मेल रागात ಕೊಟ್ಟು ಯೈ ಯ ವರ್ನಾಲ ನಿತ್ಯೈ ಯಜ್ಞೇ ಪ್ರ ಯಜ್ಞೇ ಯ ಮೇಲ ರಾಗಾತ್ ಕೊಟ್ಟು ಜ್ಞೇ ಪ್ರ ಜ್ಞೇ ಮೇಲ ರಾಗಾತ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿತ್ಯೈ ಯಜ್ಞೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಂ. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. ஒரு தடவை பண்ண எப்போ தப்பு பண்ணது அது அப்படியே மனசுல அங்கேயே நிக்கிறது. நம்ம மனசு எவ்வளவுதான் நம்ம இது பண்ணாலும் எப்பயும் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறது இல்ல. கர்ம பிரக்மோத்பவம் வித்தி. இதுல இருந்து பிரம்மோ அப்படிங்கிறது வேதங்கள் சொல்ற கர்மங்கள் வேதத்திலேருந்து வருது. வேதங்கள்ல கர்மங்கள் எப்படி பண்ணணும், அதோட விதி என்ன, ரிச்சுவல்ஸ் என்ன, அதெல்லாம் வேதங்கள்ல வருது. ஸோ கர்மங்கள் வேதத்திலேருந்து வருது. ஸோ மனுஷர்கள் எப்படி கர்மங்கள் பண்ணுங்கிறது வேதத்துல தான் எப்படி பண்ணுங்கிறதுனால கர்மங்கள் வேதத்திலேருந்து வருது அப்படின்னு சொல்ற. வேதம்னா எல்லாமே வேதங்கள் தான். ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வ வேதம், ஸ்மிருதி புராணங்கள், இதிகாசங்கள், மகாபாரதம், ராமச்சரித்திரம், ராமாயணம் எல்லாமே ஸ்மிருதி புராணம், இதிகாசம் எல்லாமே வேதம். எல்லாத்துலேருந்தும் கர்மங்கள் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு வருது. பிரம்மாக்ஷர சமுத்பவம். இந்த வேதங்கள் அக்ஷர சமுத்பவம். அக்ஷரங்கிறது அழிவில்லாத ஒரு பிரம்மன். அந்த பிரம்மத்திலேருந்து வேதங்கள் வருது. பரமாத்மாலேருந்து இந்த வேதங்கள் உத்பவமாறுது. வேதங்கள் எப்படி நம்ம கர்மங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விதியை கொடுக்கறது. அந்த கர்த்தவங்கள்ல அந்த கர்மங்களை விதிபூர்வமா மனுஷன் பண்ணணும். அந்த மாதிரி கர்மங்கள் பண்றதுதான் யஜ்யம் அப்படிங்கிறோம். அந்த மாதிரி யஜ்யம் பண்றத முன்னாடி ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லிருக்கா, அந்த மாதிரி யஜ்யம் பண்ணனா மழை வரும், மழைல இருந்து அன்னம் வரும், அன்னம்ல இருந்து நம்ம எல்லாருமே வரும், எல்லா பிராணியும் அன்னம்ல இருந்து வருது. சோ வேத பிரமாணம், வேத பிரகாரம் வேதத்திலேருந்து வர கர்த்தவியங்கள் கர்மங்கள் அது பண்ணானா இந்த சிருஷ்டி நடந்துட்டு இருக்கும். வேதங்கள் பகவானோட மூச்சிலேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு பிரகதாரண்ய உபனிஷத்துல வந்திருக்கு. அஸ்ய மகதோ பூதஸ்ய நிஸ்வாசித மேதத் யத் ரிக்வேதோ யஜுர்வேத சாமவேதோ தவ கிரசஹ.
ஆங்கீரசம் எல்லாமே ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், சாமவேதம், அதர்வேதம் எல்லாமே பகவானோட மூச்சிலேருந்து வந்திருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி பகவானோட மூச்சிலேருந்து வேதங்கள் வருது. அந்த வேதங்கள்லேருந்து இந்த கர்மங்கள் எப்படி பண்ணுங்கிறது அதுலேருந்து வருது. எந்த மாதிரி விதி பிரகாரம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா இந்த சம்சார சக்கரம் ஒழுங்கா அப்படின்னு இருக்கும். தஸ்மாத் சர்வகதம் பிரம்ம நித்தியம் யக்ஞே பிரதிஷ்டிதம். இங்க இருந்து பிரம்மா வந்து இந்த அநித்தியமான பிரம்மன் பரமாத்மா அது சொல்றது. தஸ்மாத் சர்வகதம் பிரம்ம நித்தியம் யக்ஞே பிரதிஷ்டிதம். ஸோ எல்லா இந்த இந்த எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிற வியாபித்திருக்கிற பிரம்மன் சர்வகதம் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிற பிரம்மன் எப்பொழுதுமே இந்த யாகத்துலதான் நிலையா இருக்கா, பிரதிஷ்டிதமா இருக்கா. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் பகவான் இருக்காருன்னா, சர்வவியாபி பகவான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கா அப்படின்னா ஏன் எப்பொழுதுமே யாகத்துல பிரதிஷ்டிதமா இருக்கா? ஏன் எப்பொழுதுமே யாகத்துல நிலைத்திருக்கா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம். வேற இடத்துல எல்லாம் அவர் பிரதிஷ்டிதமா இல்லையா? வேற இடத்துல நிலைத்திருக்கு இல்லையா? பரமாத்மா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார். எல்லா இடத்துலயும் அவர் இருந்துட்டு இருக்கார். அவருக்கு ஒரு முடிவு கிடையாது, ஒரு இடம் கிடையாது. இங்கதான் இருக்கா, இங்கே இந்த காலத்துல இந்த இடத்துல இருக்கா அப்படின்லாம் கிடையாது. எல்லா இடத்துலயும் இருக்கா. அதனாலதான் அவர் சர்வகத எப்பொழுதும். ஆனா யஜ்யத்துலதான் அவர் பிரதிஷ்டிதமா இருக்கா அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றார். அது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப ஜலங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு. நீர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு, நமக்குள்ளயும் இருக்கு. இந்த சம்சாரம் முழுக்க இந்த ஜலம்ங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு. மூச்சுல இருந்து ஒரு வெறும் வாயிலையும் ஜலம் இருக்கு. எல்லா இடத்துலயும் ஜலங்கிறது எல்லா இடத்துலயும் கிடைக்கும். ஆனா அது வந்து நமக்கு ஜலம் எங்கேருந்து எடுத்துக்கிறோம். ஜலம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு வந்தோம்னா எங்க வருது? ஒரு குளம், ஒரு கிணறு, இந்த மாதிரி இடத்துல தானே இந்த ஜலம் இருக்கு அப்படிங்கிறோம். ஜலம் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருந்தாலும் நமக்கு ஜலம் வேணும்னா எங்க கிடைக்கிறது? இந்த மாதிரி இடத்துல தான் கிடைக்கிறது. இப்போ உங்க வீட்டிலேயே இந்த சொசைட்டில எல்லாம் இருக்கிற வந்து மேல டேங்க் போட்டு தண்ணி கொடுக்குறா. பைப் முழுக்க தண்ணி இருக்கு. ஆனா எங்கேயும் தண்ணி கிடைக்கிறது அப்படின்னா இந்த டேப்ல தான் அந்த தண்ணி கிடைக்கிறது. அந்த மாதிரி இங்க எல்லா இடத்துலயும் பகவான் பரமாத்மா இருக்கார். சர்வகதம் பிரம்மா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிற பிரம்மா யஜ்யத்துல பிரதிஷ்டிதமா இருக்கு. ஸோ இந்த யஜ்யம் பண்றதுன்னா என்ன? நம்ம வேலை பண்றது, கர்த்தவியம் பண்றது, நமக்குன்னு இருக்கிற கர்த்தவியம் ஒரு சமத்துவத்தோடு பண்றது, உலகத்துக்காக பண்றது, உலக நலத்துக்காக பண்றது. இந்த மாதிரி எல்லாம் தான் யாகங்கள். இந்த யாகங்கள்ல இந்த யாகங்கள் பண்ணாலே நமக்கு பகவான் கிடைச்சிருவா. ஏன்னா பகவான் இந்த யாகத்துல தான் இருக்கா. இது வந்து ஒரு நிஷ்காம பாவத்தோட பண்ணும். தனக்குன்னு பண்ணாம, அந்த பலனுக்காக எதிர்பார்த்துன்னு பண்ணாம, அதுதான் நம்ம பண்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இல்லாம அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா பகவான் அதுதான் யாகம். அந்த யாகத்துல எப்பொழுதுமே நித்தியம் பிரதிஷ்டிதம், எப்பொழுதுமே அங்கதான் இருப்பார். ஆனா நம்ம வந்து நம்மளோட உடம்போட நம்ம சேர்ந்துண்டு இந்த உடம்பு பண்ற காரியங்கள், உடம்பு பண்ற சுகானுபவங்கள் தான் நிஜம் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு தெரியறதுனால யாகம்னு நம்ம பண்றது இல்ல. நம்ம பண்ற காரியங்கள் நமக்காக பண்றோம், அது யாகம்னு பண்றது இல்ல. அது வேதங்களால் சொல்லிருக்கே அது பண்ணணும் அப்படின்னு பண்றது இல்ல. நமக்காக பகவான் கொடுத்த நம்மளோட எந்த எந்த வர்ணத்துல இருக்கோம், எந்த ஆசிரமத்துல இருக்கோம், அதுக்கு தகுந்தாப்புல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு பண்ணதில்ல. நம்ம குழந்தைகளுக்கு பண்றோம்னா அதுவும் ஒரு கர்த்தவியம் மாதிரி பண்ணானா அதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா அதை ஒட்டிட்டு நம்ம குழந்தை எப்படியாவது எல்லாத்தையும் தோக்கடிச்சு நம்ம குழந்தை வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் தப்பு. ஸோ கர்த்தவியம் பண்ணிட்டு இருந்தானா அது யாகம். இந்த யாகம் பண்ணானா அந்த யாகம் வந்து வேதங்கள்ல இருந்து வருது. வேதங்கள் வந்து பிரம்மால இருந்து வருது, பிரம்மன்ல இருந்து வருது. பிரம்மன் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார்.
ஆனா யாகத்துல தான் பிரதிஷ்டமா இருக்கார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்ற. அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். ஏவம் பிரவர்த்திதை சக்ரன் நானுவர்த்தயதி ஹயஹ அகாயுரிந்திரியாராமோ மோகம் பார்த்த சஜீவதி. ஏவம் இவ்வாறு பிரவர்த்தித்தம், பிரவர்த்தித்தம்னா செயல்படுறது, சக்கரம் சக்கரம் ந இல்லை, அனுவர்த்தயதி அனுவர்த்தயத்தினா பின்பற்றுவது, இஹ இந்த, யஹ யார், அக ஆயு பாபமான வாழ்க்கை, இந்திரிய ஆராம இந்திரிய சுகங்களுக்கு, மோகம் வீணாக, பார்த்த அர்ஜுன சொல்ற, ச அவர், ஜீவதி வாழ்கிறார். யார் இவ்வாறு செயல்படும் சக்கரத்தை பின்பற்றுவது இல்லையோ, இந்திரிய சுகங்களுக்காக பாபமான வாழ்க்கை வாழ்கிறாரோ, அவர் வாழ்க்கை வீணானது. பகவான் சொல்றார். பார்க்கலாம். ஏவம், ஏவம் இல்ல, ஏ தொண்டையில இருந்து வரணும். வம் பிரவர்த்தி தை சக்கரன், பிரவர்த்தி ரஃபாத்து தி தை சக்கரன், சக்கரன் மேல ராகாத்து சக்கரன் நானுவர்த்தயதி ஹயஹ. நானு நான் நடுல எடுத்து அப்ப நூ ஷார்ட் ஆயிடும். வர்த்தயதி ஹயஹ, ஹய 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 நாக்குலேருந்து வரணும். தி ஹயஹ அகாயுரிந்திரியாராமோ, அகா அகா இல்ல, அகாயு, கா நடுவில் எழுத்து எழுத்து சொல்லலாம். யூரி எல்லாமே ஷார்ட் ஆயிடும். யூரிந்திரி இது 3 ஜாயிண்டா இருக்கு. ரிந்திரி யாராமோ, யாராமோ எல்லாமே நடுவில் எழுத்துகள். மோகம், மோகம் இல்ல, மோகம் இல்ல, மோகம், மோகம் பார்த்தச ஜீவதி, ஜீ நடுவில் எழுத்து எழுத்து சொல்லலாம். பத்தி ஷார்ட் ஆயிடும். ஏவம் பிரவர்த்திதை சக்ரன் நானுவர்த்தயதி ஹயஹ அகாயுரிந்திரியாராமோ மோகம் பார்த்த சஜீவதி. பார்த்த அப்படிங்கிறார். பார்த்தங்கிறது குந்தி புத்த பார்த்த. குந்தியோட புத்திரனா இருக்கிற நீ, குந்தி வாழ்நாள் முழுக்க கஷ்டப்பட்டு உன்னை அவரோட கர்த்தவியம் பண்ணியிருக்கார். அதுக்கு அதை காமிக்கிறதுக்காக இங்க வந்து அர்ஜுனனை பார்த்த. ஏன்னா இந்த யுத்தம் கோர யுத்தம், கோரமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்ற, கோரமான விஷயம் இல்ல, அது உன்னோட கர்த்தவியம், அதை நீ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பார்த்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏவம் பிரவர்த்தித்தை சக்கரன் நானு வர்த்தய தீஹய. இது வந்து ஒரு சக்கரம், ஒரு சைக்கிள். இப்போ ஒரு சக்கரத்துல எல்லாமே ஒட்டிண்டு ஓடிட்டு இருக்கு, எல்லா பாகங்களும் ஒழுங்கா ஓடினாதான் அந்த சக்கரம் ஓடும். நிறைய அங்கங்கள் இருக்கு. அந்த ஒரு ரதம்னு எடுத்துட்டோம்னா அதோட சக்கரம்னு பார்த்தோம்னா, ரதம் ஓடுதுன்னா ரதம் நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கு. எல்லாம் ஒழுங்கா ஓடினாதான் இந்த ரத்தம் போயிட்டு இருக்கும். இந்த சக்கரம், இந்த அன்னத்திலே இந்த யாகம் பண்றதுனால மழை வருது, மழைல இருந்து அன்னம் வருது, அன்னம்ல இருந்து எல்லா ஜீவமும் வருது அப்படிங்கிறது ஒரு சக்கரம். அந்த சக்கரம் ஒழுங்கா நடத்துக்கு யாகம் பண்றதுதான் முதல் விஷயம். அதுல என்ன யாகம் பண்றது. அந்த மாதிரி ஒரு இந்த சக்கரத்துல ஒரு பங்கு கழண்டு போனாலும் இந்த ரதம் ஓடாது. இந்த சம்சாரமும் மனுஷனும் எல்லாமே எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறது தான். சம்சாரம் தனி, மனுஷன் தனி இல்ல. மனுஷன் தேகம்ங்கிறது, மனிதர்களது சம்சாரத்தோட சேர்ந்தது. இந்த ஒரு மனிதன் வந்து சரியா யாகம் பண்ணாம இருந்ததுன்னா சம்சாரத்துக்கே அது ஒரு கெடுதல் ஆயிடும்.
இந்த உடம்பு வந்து அங்கங்களோட இந்திரியங்களோட சேர்ந்து இருக்கு. இந்த இந்திரியங்கள் வந்து இந்த லோகத்தோட பிரகிருத்தியோட சேர்ந்து இருக்கு. இந்த மனுஷன் வந்து யாகம் பண்ணாம காமம் குரோதம் அதோட அகங்காரம் அதோட சேர்ந்து இருந்தானா கர்த்தவியம் நடக்கிறது இல்ல. கர்த்தவியம் நடக்கலைன்னா இந்த சக்கரம்ங்கிறது யாகம் நடக்கிறது இல்ல, யாகம் நடக்கிறது இல்ல, அதனால மழை நடக்கிறது இல்ல, மழை நடக்கிறது இல்ல, அதனால அன்னம் வருது இல்ல, அன்னம்னால அன்னம் வருதுனால எல்லா மனுஷர்களும் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் தவறு நடக்குது. இந்திரியாராம இந்திரியாராமன இந்திரிய ஆராமம். இந்திரியங்களுக்கு சுகம், இந்திரியங்களோட சுகத்துக்கு பார்த்துண்டு அதுல ரமிச்சுண்டு இருக்கா. அதான் இந்திரியாராமம். இந்த மாதிரி ஒரு இந்திரியா இந்திரியங்கள்னால வர சுகங்களை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறவா, ரமிச்சுண்டு இருக்கிறவா, அது வந்து ஒரு பசு பட்சியோட கூட குறைச்சமான கீழ்மானது. இந்த பசு பட்சி வந்து அட்லீஸ்ட் தன்னோட கர்த்தவியம் பண்ணிட்டு இருக்கும். ஏன்னா அதுக்கு யோசிக்கிற தன்மை கிடையாது. என்ன பண்ணுமோ அது கர்த்தவியம் பண்ணிட்டே இருக்கும். இது நமக்கு வேணும், இதனால நமக்கு இது கிடைக்கிறது அப்படின்லாம் இருக்காம இதுதான் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு அது பண்ணிட்டே இருக்கும். அது கூட பண்ணாம நம்ம மனுஷன் வந்து மனுஷனுக்கு அந்த ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் பவர் இருக்கு. இது பண்ணலாம், இது பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறதையும் இந்திரியங்கள் ஆறாம இந்திரியங்கள்ல ரமிச்சுண்டு பண்றதுனால தான் பாவங்கள் பாட்டுக்கு உற்பத்தி ஆயிண்டே போறது. சோ இந்த இந்த மாதிரி மனுஷங்கள் அகாயுகு அக ஆயுகு அக அப்படின்னா பாவமான அனக அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்லிருக்கா. பாவமே இல்லாதவன் அப்படின்னு. அக அப்படின்னா பாவம் இருக்கிறவன். அக ஆயுனா வாழ்க்கை. வாழறது வந்து முழுசா பாப்பமான ஒரு வாழ்க்கை. இந்த மாதிரி ஒரு இந்திரியங்கள்னால வர போகங்களை அனுப்பிச்சுட்டு அதான் நிஜம் அப்படின்னு இருக்கிறவாளுக்கு பாபம் வராம இருக்கவே முடியாது. பாவங்கள் தான் வரும். இந்த மாதிரி அவன் ஒரு மனிதன் அந்த மாதிரி பண்றதுனால இந்த சக்கரத்துல இருக்கிற எல்லா மனிதருக்கும் இந்த மாதிரி வருது. ராமச்சரித்திர மனசுல கூட ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. பரத்ரோஹி பரதாரரத பரதன பர அபபாத தே நர பாவர பாபமய தேஹே தரே மனுஜாத். பரத்ரோஹி பரன் இன்னொருத்தரோட எப்பொழுதும் துரோகம் பண்றா. பரதாரரத பர ஸ்திரீ மேல அவளுக்கு மோகம் வருது. பரதன பர அபபாத் இன்னொருத்தரோட தனத்துக்கு முன்னாடி அவ இருக்கா. அபபாத் நிந்தனை பண்றா. தேனர பாவர பாபமய தேக ஹரே மனுஜாத். இந்த மாதிரி ஒரு பாமரர்கள் மனுஷர்கள் பாபமய மனுஷன் தேக தரே மனுஜா. மனுஷரோட தேகத்தை வச்சுட்டு பாவமா இருக்கிற ராட்சசர்கள் தான் இவா. யாருன்னா இன்னொருத்தர் மேல துரோகம் பண்ணிட்டு இருக்கா, இன்னொரு ஸ்திரீ மேல. சோ இந்த மாதிரி பாவங்கள் பண்றது மனுஷ ரூபத்துல இருக்கிற ராட்சசர்கள். பாவம் பண்றதுன்னா எதனால பாவம் வருது அப்படிங்கிறதுக்கும் இந்த ஸ்லோகத்துல கிளியரா சொல்றாரு. இந்திரியாராமம் இந்திரியங்களுக்காக சுகத்தை அனுபவிக்கிற பாவஜி அக ஆயு பாவம் வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கா. ஏன்னா இந்த மாதிரி பண்ணதுனால இந்த சக்கரத்தை அந்த ஒரு கனெக்ஷன் இதுல ரொம்ப அழகா இருக்கு. நீ ஒரு மனிதன் பாவம் பண்ணாலும் அந்த மனிதன் மட்டும் பாவம் பண்றது இல்ல. அந்த ஒரு மனிதன் பாவம் பண்ணதுனால
இந்த சிருஷ்டிக்கே இந்த சக்கரம் முழுக்க அதுல வந்து பாதிக்கப்படுறது. மோகம் பார்த்தச ஜீவதி. இந்த மாதிரி பார்த் மோகம் ச ஜீவதி. வீணானது, இந்த வாழ்க்கையே வீணா வச்சுருக்கிறவர்கள். நல்லது பண்றது, நல்லது பண்றது எல்லாம் கெட்டது பண்றது தான் இது. இதே ராமச்சந்திர மனசுல இந்த ஜங்கல், அந்த வனத்துல போயிட்டு இருக்கறச்ச இந்த வனவாசிகள்லாம் சொல்ற, யஹாமாரி அதிபடி சேவகாயி லேஹின பாசன பசன சோராயி. நாங்க நல்லது பண்றோம், உன்கிட்ட இருக்கிற துணியும் உன்னோட பர்த்தன் பாசன் அதெல்லாம் உன்கிட்ட இருக்கிற சாமான்லாம் நான் எடுக்காம இருக்கேன், சோராயி அதெல்லாம் திருடாம இருக்கேன், அதே நான் நல்லது பண்றது தான் அப்படின்னு. கெடுதல் பண்ணாம இருக்கிறது கூட நல்லது பண்றது தான். ஆனா கெடுதல் பண்றது யாரு? இந்த இந்திரியாராமம், இந்திரியங்கள்ல இருந்து சுகபாவங்கள்ல அனுபவிச்சுண்டு இதனால இந்த சக்கரத்தை உடைச்சுண்டு யாகம் பண்ணாம இருக்கிறவா நல்லது பண்ணாம கெட்டது பண்றா. அந்த மாதிரி மனுஷால ஸ்தேன ஏவசக அப்படின்னு முதல்ல சொன்னார். அவளாம் திருடர் மாதிரி. 13ஆம் ஸ்லோகத்துல புஞ்சத்தே தேத்வகம் அப்படிங்கிறார். அவ வந்து பாவத்தை தான் சாப்பிடுறார் அப்படின்னு சொல்லி. இங்க வந்து மோகம் ஜீவதி அப்படி வீணான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கா. அகாயுரிந்திரியாராமம், பாபம் முழுக்க வாழ்க்கையில பண்ணிண்டு இந்திரியங்களுக்கான சுகானுபவங்கள் அழிச்சுன்னு இருக்கா. மோகம் சஜீவதி, வீணான வாழ்க்கை வாழ்ந்து. துளசிதாசர் இன்னும் ரொம்ப அழகான ஒரு சோப்பாய் சொல்ற, தேஜ கிருசானுரோஷ மகிஷேசா அக அவகுண தன தனி தனேசா உதயகேත சம ஹித சவஹீகே கும்பகரண சமசோவதனீகே. ரோஷமயி சேஷா, அவ்வளோ கோவம் இருக்கு. யாருமா அது? அக அவகுண தன தனி தனேசா. அக பாவங்கள், அவகுண மட்டமான குணங்கள் வச்சிருக்க. தனதனி தனேசா, அததான் அவ வந்து தனமா வச்சுட்டு இருக்கா. இந்த மாதிரி இருக்கிறவா வந்து கும்பகர்ணம் மாதிரி தூங்கிட்டே இருக்கலாம், வாழ்க்கையில வரவே வேண்டாம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. இந்த மாதிரி இந்த சக்கரத்தை உடைச்சுட்டு இருக்கிறவாளை பத்தி பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப சொல்ற. இந்த மாதிரி இருக்கிறவா தான் பாவ ஜீனை வந்து வச்சுட்டு வீணான ஒரு வாழ்க்கையை வச்சுட்டு இந்த சக்கரத்தை இது பண்ணிட்டு இருக்கார், உடைச்சுட்டு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்ற. அடுத்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். யஸ்த்வாத்மரதிரேவ ஸ்யாதாத்மத்ருப்தஸ்ச மானவः ஆத்மன்யேவ ச சந்துஷ்டஸ் தஸ்ய காரியம் ந வித்யதே. யார்? தூ ஆனால், ஆத்மரதி தன்னுள் லயித்து, ஏவ மட்டும், சியாத் இருப்பார், ஆத்ம திருப்த தன்னுள் திருப்தி அடைந்து, ச மற்றும், மானவக மனிதர், ஆத்மனி தனக்குள், ஏவச்ச மற்றும் கூட, சந்துஷ்டக மனநிறைவு, தஸ்ய அவருக்கு, காரியம் பணிகள், ந இல்லை, வித்தியதே இருப்பது. ஆனால் யார் தன்னுள் லயித்து தன்னுள் திருப்தியும் மனநிறைவும் அடைகிறாரோ அவருக்கு பணி ஒன்றும் இருப்பதில்லை. யஸ்த்வாத்மரதி ரேவ, யஸ்த்வா இஸ்வா இருக்கு, வாத்மர வாமிராக கொடுத்து, திரேவஸ்யாத் அங்கே எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா ரேவஸ்யாதாத்ம
स्यादात्म दात्म दामिल रागात तृप्तश्च तृप्त त्रुवद तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव स सन्तुष्टस् आत्मन्ये आमिलागात मामिलागात एव च सन्तुष्टस् संतुष्ट समेलगा तू मिलागा तुझे संतुष्टस तस्य कार्यं न विद्यते तस्य तमिलागा न विद्य भी मिलागा यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव स एव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते. ஸோ இந்த மாதிரி பாவம் பண்றவாளை பத்தி போன ஸ்லோகத்தை சொல்ற. இந்த ஸ்லோகம் அடுத்த ஸ்லோகத்துல யாரு தன்னோட கர்த்தவியம் எல்லாம் பண்றாளோ அவளை பத்தி சொல்றா. எஸ்வாத் மரதிரேவஸ்யாதாத்ம திருப்தश्च மானவ ஆத்மன்யேவ ச சந்துஷ்டஸ்தஸ்ய. ஆனால் தூ அப்படிங்கிற ஆனால் இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இல்லாம இந்த மாதிரி இருந்தா அப்படின்னு இந்த மாதிரி தனக்குள்ளேயே மனசுல தன்னோட திருப்தியும் தனக்கு மன நிறைவும் தன்னுள்ளே நிலைத்து லைத்து டிலைட்டடா இருக்கிறவா யாரு இதவான கர்த்தவியம் பண்றவா. உலகத்தோட பிரகிருத்தியோட நம்ம சேர்ந்துட்டானா நம்ம இந்த கர்ம சுகானுபவங்கள் தான் நம்ம எடுத்துட்டு இருப்போம். ஆனா அது நமக்கு நிலையான ஒரு சுகம் கிடைக்காது, திருப்தி கிடைக்காது, இந்த மாதிரி ஒரு டிலைட் கிடைக்காது, லைக்க முடியாது, மனநிறைவு கிடைக்காது. ஏன்னா அது மாறிண்டே இருக்கும். இன்னைக்கு இப்படின்னா அடுத்த நாள் வேறதான் இருக்கும். ஆனா நமக்கு மாறுறது இல்லைன்னு பகவான் சொல்லிருக்க. நாம் அப்படின்னா நம்ம ஜீவாத்மான்னு மாறாது இருக்க. அதுக்கு எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஒரு திருப்தி ஒரு மனநிறைவு இந்த மாதிரி ஒரு மாறின்னு இருக்கிற ஒரு உலகத்தினால கிடைக்கும். அந்த மாதிரி கிடைக்கணும்னா நமக்கு நம்மளே புரிஞ்சுட்டு நம்ம கர்த்தவியம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பண்ணியிருந்தோம்னா அப்பதான் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் இந்த மாதிரி ஒரு திருப்தி இந்த மாதிரி ஒரு மனநிறைவு கிடைக்கும். ஏன்னா நமக்குள்ள ஒரு ஒரு குறைவே இல்லை. ஜீவாத்மாங்கிறது அது குறைவே கிடையாது. அதுக்கு ஒரு ஆசைங்கிறது ஒண்ணும் கிடையாது. இந்த ஆசையெல்லாம் இந்திரியங்களுக்கு தான் வரும். ஆனா நம்ம அதுக்காக அந்த ஆசைகளுக்கு பின்னாடி அலையறதுனாலதான் நமக்கு என்னைக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் வருது இல்ல, ஒரு டிலைட் வருது இல்ல. ஏன்னா நமக்கு ஒரு ஒரு ஆசை முடிஞ்சதுன்னு வச்சுங்களேன், இன்னொரு ஆசை வரத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு கேப்ல தான் நமக்கு ஒரு ஒரு ஆனந்தம் வருது. நான் இன்னொரு ஆசை வந்துட்டு அதுக்கு பின்னாடி அலைய ஆரம்பிச்சு. அப்ப அந்த ஒரு திருப்தி ஒரு மனநிறைவு ஒரு ஒரு லைஃப் அதெல்லாம் அந்த கேப்ல தான் இருக்கு. ஆனா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆசை வந்துட்டு அதுக்கு பின்னாடி நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சு. ஒரு ஆசை முடிஞ்சுன்னா இன்னொரு ஆசை வந்து அது பாட்டு கண்டினியூ ஆயிருக்கிறதுனால நம்மளால ஒரு ஆசையோட இருக்கிற மனிதனுக்கு எப்பொழுதுமே துக்கம் தான் வரும். இந்த மன லைஃப்பும் ஒரு திருப்தியும் மன நிறைவும் இது வராது. இந்த மாதிரி யாருக்கு வருதோ தஸ்ய காரியம்னு வித்தியத்தை. அந்த மாதிரி இருக்கிறவா தனக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஒரு மனத்துக்கு ஒரு டிலைட் ஒரு லைஃப் கொடுத்து மன திருப்தி கிடைச்சு சந்துஷ்டமா இருக்கிறவா மன நிறைவோட இருக்கிறவா அவளுக்கு தஸ்ய காரியம்னு வித்தியத்தை. அவளுக்கு காரியமே கிடையாது. எல்லா கர்மங்களும் ஏன்னா அவள் இதெல்லாம் பண்ணா கர்மயோகம் பண்றதுதான் இது. கர்மயோகம் பண்ணிட்டு சாங்கிய யோகம் பண்ணிட்டு பக்தி யோகம் பண்ணினோம்னா நமக்கு பகவான் கிடைச்சப்பறம் நமக்கு ஒரு காரியமும் இல்லை, நமக்கு பண்ண வேண்டியது ஒண்ணுமே இல்லை. இந்த மாதிரி சொல்லச்ச தஸ்ய காரியம்னு வித்தியத்தை அப்படின்னா காரியமே இல்லை அப்படிங்கிறதுனா ஏதான ஒரு இவ்வளவு நேரம் நம்ம நினைச்சிருக்கணும். ஒரு மனுஷனா இருந்தானே காரியம் பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும், கர்மங்கள் பண்ணிட்டே தான் இருக்க வேண்டியிருக்கும். ஆனா இங்க காரியம் ந வித்தியத்தை காரியமே பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறார். அப்படின்னா அது வேற ரெண்டு விஷயமா சொல்ற மாதிரி இருக்கு. காரியம் பண்ணிட்டே தான் இருக்கணும் ஒரு மனுஷன் அப்படிங்கிற
இங்க இந்த மாதிரி மனுஷனா இருந்தா அவன் காரியமே பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறார். ஏன்னா இந்த மாதிரி காரியம் இந்த மாதிரி ஒரு திருப்தி இருக்கு, ஒரு மனசுல ஒரு லைஃப் இருக்கு, மனசுல ஒரு மனநிறைவு இருக்கு அப்படின்னு இருக்கிறச்ச தான் தான் பண்றோங்கிற ஒரு இதே போயிடும். நான் பண்றேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இந்த அந்த ஒரு சென்ஸ் போயிடும். இப்ப நம்ம ஒரு பெயிண்டிங் பண்றோம். நம்ம ரொம்ப அழகான ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம அந்த மனசுல அந்த இல்ல அந்த திருப்தியானாலும் நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம். இஸ் இன் அ ஜோன் அப்படி. அந்த மாதிரி இருக்கச்ச கை பாட்டுக்கு ஏதோ ஓடிட்டு பெயிண்ட் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். தான் பண்றோன்னே இருக்காது. அது பாட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி நம்ம இல்லாத ஒரு கர்மமா பண்ணிட்டோம்னா, ஒரு கர்த்தவயமா பண்ணிட்டோம்னா, ஒரு யாகமா பண்ணியிருந்தோம்னா, தான் பண்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு இதே இருக்காது. சோ தஸ்ய காரியம்னா வித்யதே அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். இதோட எங்களோட கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. 1 மினிட் இருக்கு.